میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہو کہ سائنسدان چاند تک پہنچ گئے۔ سائنسدان کہاں تک پہنچ گئے؟ چاند تک۔ سائنسدان کی بات کا یقین کرتے ہو۔ افسوس ہے اس بات پر کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج کروائی گئی اس پر یقین نہیں کرتے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اس بات پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہی ہے اڑانے والی، پانی کے اوپر بحری جہاز کو چلانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بحری جہاز بنایا آپ لوگوں نے، ہوائی جہاز بنایا آپ لوگوں نے، اڑنے کی صلاحیت، پانی پر چلنے کی صلاحیت، یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے۔ ایٹم بم بنایا آپ لوگوں نے، سائنسدانوں نے، سائنسدان نے بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں یہ صفت رکھی ہے کہ یہ کیا کام کرے گا۔ اگر اللہ پاک اس صفت کو کھینچ لے، ختم کر دے تو وہ بیکار ہے، نکارہ ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز میں اپنی قدرت کو رکھا ہے۔ سائنسدان اپنی محنت سے، ترقی سے اس چیز کو بناتا ہے، اللہ پاک کی قدرتوں کے راز کو فاش کرتا ہے، بناتا انسان ہے، لیکن اللہ پاک نے قدرت جو اس میں رکھی ہے چلنے کی، تیرنے کی، یہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو معراج کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک انداز دیا۔ میرے نبی کی معراج تو یہ ہے، زمین سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ ہے، کوہ طور پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزے دیے۔ میرے نبی کو بہت سارے معجزات اللہ پاک نے دیے، خصوصیت کے ساتھ۔ دو معجزات ایسے ہیں جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایک معراج کا معجزہ اور دوسرا قرآن کا معجزہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام میں فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ کوہ طور پر آ گئے، اللہ پاک سے بات کی، بات کا مزہ لیا، لطف بڑھ گیا، کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک۔ مولا بات کرتے ہوئے بڑا سرور آتا ہے۔ کتنی عظیم ہستی ہے جس کی بات میں سرور آئے، دل میں خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کے کلام میں اتنا لطف ہے، جس کے کلام میں اتنا مزہ ہے، اس کے دیدار میں نہ جانے کتنا مزہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، اللہ دی بات تو کر لی، ربی ارنی انظر الیک، مولا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لا ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، صرف بات کر سکتا ہے، مجھے دیکھ
नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मेरा कलीम बेताब है मेरे दीदार के लिए तरस रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलाकिन इंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी। मूसा अगर मुझे देखना चाहता है इस पहाड़ की तरफ देखता रहे, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर बरकरार रहा फ़सौफ़ तरानी मुझे देख लेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये फरमा देते हैं इस पहाड़ की तरफ देखना है, यहाँ से नजर नहीं हटानी। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबली जअलहु दक्का व खर्रा मूसा सईका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, बुलंद पहाड़ बिखर गया, जर्रों में बिखर गया। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह देखते हैं अल्लाह पाक ने तजल्ली डाली पहाड़ पर, पहाड़ बिखर गया, रेजा रेजा हो गया। वखर्रा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी ताब ना ला सके, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। फलम्मा अफाका जब होश आई काला सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। फरमाते हैं मौला मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी ज़ात पाक है, मैं ही सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को कोई भी नहीं देख सकता, अल्लाह पाक की ज़ात को कोई नहीं देख सकता। ये उन लोगों का भी एतराज़ है जो हजरात कहते हैं कि कोई भी अल्लाह पाक की ज़ात को नहीं देख सकता। उनका पहला सवाल और पहली दलील ये है जो मैंने आपको बताई कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक की तजल्ली की ताब ना ला सके तो अल्लाह पाक को कैसे देखें। हम अपना भी अकीदा बताएंगे आप लोगों को, बात को तवज्जो से सुने। दूसरी दलील उन लोगों की जो कहते हैं कि कोई भी अल्लाह पाक की ज़ात को नहीं देख सकता, उनकी भी दलीलें कुरान से हैं, अहादीस से हैं। हमारा ईमान है, अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी का कि महबूब कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की ज़ात को देखा है। ये हमारा ईमान और अकीदा है। पहले उन लोगों की दलीलें जो हजरात कहते हैं कोई शख्स अल्लाह पाक की ज़ात को नहीं देख सकता, एक दलील तो उनकी ये थी जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या। दूसरी कुरान पाक की आयत है वमा काना लिबशरिन अय्युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब से कहते हैं महबूब ऐलान कर दीजिए। क्या ऐलान करूं? ऐलान ये करना है कोई भी शख्स कोई भी बशर अल्लाह पाक की ज़ात को नहीं देख सकता। अल्लाह पाक की ज़ात को बराह रास्त ना देख सकता है, ना बराह रास्त अल्लाह पाक की ज़ात से बात कर सकता है। पर्दे में अल्लाह पाक से बात होगी, जिस तरह जनाबे मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात की है, पर्दे में की है, आमने सामने बात नहीं की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक के इस इरशाद को बयान करते हैं कोई भी बशर अल्लाह पाक की ज़ात को ना देख सकता है, ना रूबरू अल्लाह पाक की ज़ात से बात कर सकता है। उसकी तीन सूरतें बयान की हैं इल्ला वहयन। एक सूरत तो ये है वही के ज़रिए से अल्लाह पाक की ज़ात से बात कर सकता है। जिब्राइल
अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं, उनके वसीला से अल्लाह पाक की ज़ात से बात कर सकता है। इल्ला वहयन, एक सूरत ये बयान फरमाई। औ मिन वराइ हिजाबिन, दूसरी सूरत पर्दे के पीछे, जिस तरह जनाब मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दे के पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कलाम किया, बात की। दूसरी सूरत क्या है? पर्दा के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से बात कर सकता है, कलाम कर सकता है। औ युरसिला रसूला, तीसरी सूरत ये है, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक अपना पैगाम पहुँचा सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सुन सकता है। 3 सूरतें बयान फरमाई। ये कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कोई भी बशर अल्लाह पाक की ज़ात से कलाम बराह रास्त बग़ैर फासला के नहीं कर सकता। अब हमारा जो अकीदा है, एक और दलील उनकी जो हजरात फरमाते हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी बशर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। कुरान पाक से दलील देते हैं, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने कोई आंख ऐसी बनाई ही नहीं है जो आंख अल्लाह पाक की ज़ात को देख ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात सबको देखते हैं। अब अहादीस के ज़रिए से जो हजरात फरमाते हैं कोई भी शख्स, कोई भी बशर, कोई भी इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को नहीं देख सकता, वो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो तमाम मुसलमानों की माँ हैं, सही बुखारी में ये हदीस पाक मौजूद है। जिस शख्स ने ये कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक की ज़ात को अपनी आँखों से देखा, उसने झूठ बोला। ये अहादीस है। ये क्या है? अहादीस है, इनकार नहीं कर सकते। हमारा अकीदा है, अब अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी का अकीदा सुनिए। वो फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए कोई शख्स भी अल्लाह पाक की ज़ात को नहीं देख सकता। दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए जनाब मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक की ज़ात का दीदार नहीं किया दुनिया में, लेकिन जब जन्नत की ज़िंदगी में चले जाएंगे उस वक़्त अल्लाह पाक का दीदार करेंगे। हमारा क्या अकीदा है? दुनिया की ज़िंदगी में कोई भी बशर, कोई भी इंसान, कोई भी नबी अल्लाह पाक की ज़ात का दीदार दुनिया में नहीं कर सकता। आलम आखरत में, जन्नत के आसमानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार किया जाएगा। और सही अहादीस है। सबसे पहले कुरान के ज़रिए से दलील देता हूँ। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कितने ही खूबसूरत वो चेहरे होंगे जिन चेहरों ने अल्लाह पाक का दीदार कर लिया। जब उम्मती अल्लाह पाक का दीदार कर सकता है तो नबी और पैगंबर क्यों नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार कर सकता है। सभी ही जन्नत में अल्लाह पाक का दीदार करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस के रावी हैं, जो अदना दर्जा का जन्नती है। अल्लाह पाक ने उसको जो नौकर दिए, जो खादिम दिए, जो मकाम दिया,
1 मील की मुसाफत से उसको देख सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वुजूह यौमइदिन नादिरा इला रब्बिहा नादिरा, कितने ही खूबसूरत चेहरे होंगे जो चेहरे कल क़यामत के दिन अपनी जन्नत में अल्लाह पाक का दीदार करेंगे। हुजूर के उम्मती भी जन्नत में दीदार करेंगे। हुजूर ने मेराज किया, थोड़ी सी देर के लिए जन्नत की ज़िंदगी में चले गए, अल्लाह पाक का मेराज में दीदार किया, अल्लाह पाक का मेराज में दीदार किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम यौमल क़ियामति ओयाना। महबूबे कायनात जनाबे मोहम्मद सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अनकरीब वो वक़्त आने वाला है जब हर शख्स अपने रब की ज़ियारत करेगा, ओयाना वाज़े तौर पर, जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं होगा। इस अंदाज से हर शख्स अल्लाह पाक का जन्नत में दीदार करेगा। अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस पाक मौजूद है, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला इस हदीस के रावी हैं। 14वीं रात का चाँद खूबसूरत बनकर सब के सब उसका नज़ारा कर रहे हैं। उसी आलम में महबूबे कायनात हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, चांदनी रात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम यौमल क़ियामति कमा तरौना हाज़ल कमर। महबूबे कायनात इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह तुम 14वीं रात के चांद को देख रहे हो, अन करीब वो वक़्त आने वाला है इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे। जिस तरह हम अपनी आंखों से 14वीं रात के चांद को देख रहे हैं, इसी तरह हम जन्नत की ज़िंदगी में अल्लाह पाक का दीदार करेंगे। नशरुत तय्यब में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देवबंद का अकीदा है, फरमाते हैं, इन्ना मुहम्मदन रब्बहु मर्रतैनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक की ज़ियारत की है 2 दफ़ा। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को देखा है कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। अल-मुअजमुल कबीर में यह हदीस पाक मौजूद है, मर्रतन बिआइनिही, एक मर्तबा देख लिया अपनी आँखों से। जब मेराज पर गए, कहाँ गए? मेराज पर गए। व मर्रतन बिफुआदिही, और एक मर्तबा देखा अपने दिल से, अपनी दिल की आँख से भी अल्लाह पाक की ज़ियारत की। हमारा अकीदा यह है कि महबूब कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह का दीदार किया है, अपने रब का दीदार किया है। जो हजरात ये कहते हैं ला तुदरिकुहुल अबसारु व हुवा युदरिकुल अबसार, अल्लाह पाक ने ऐसी आँख बनाई ही नहीं है जो अल्लाह पाक की ज़ात का इहाता अपनी आँखों से कर ले। अल्लाह पाक हर चीज़ का इहाता कर सकते हैं, लेकिन कोई जिन, कोई इंसान, कोई फरिश्ता, कोई नबी, कोई पैगंबर अपनी आँख के ज़रिए से अल्लाह पाक की ज़ात का इहाता नहीं कर सकते। हम भी मानते हैं अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह पाक की ज़ात बहुत वसी है। अपनी आँखों में अल्लाह पाक की ज़ात का इहाता करना हर एक के लिए नामुमकिन है। कोई भी पूरी तस्वीर को अपनी आँखों में नहीं उसका इहाता कर सकता। जिस तरह हाँ देखना तो है, एक बड़ा पहाड़ है, ओहद पहाड़ी है। आप हज के लिए जाए, उम्रा के लिए जाए, आप ओहद पहाड़ को देख लेते हैं। हज से या उम्रा से वापसी आए, मैंने कहा जनाब ओहद पहाड़ को देखा, आप कहते हो जनाब देखा है ओहद पहाड़। मैंने कहा उसकी पिछली साइड को देखा, उसकी दाएं साइड को देखा, बाएं को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा,
وہ کہتا ہے جناب اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ کیسے میری آنکھوں میں اس کا احاطہ ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ بات سچی ہے، پہاڑ کو میں نے دیکھا ضرور ہے، پہاڑ کو دیکھا ضرور ہے، لیکن اتنے بڑے پہاڑ کا احاطہ آنکھوں میں کرنا یہ مشکل ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ پاک کی ذات کا احاطہ ہماری آنکھوں میں ہونا یہ ناممکن ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کو ہر روز اپنا دیدار کروائیں گے، جنتیوں کو ہر روز اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، محبوب اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، ایک کمان یا دو کمان، اتنا فاصلہ درمیان میں رہ گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنا فاصلہ آپ میں اور فلاں بندے میں رہ جائے، اتنا فاصلہ آپ میں اور فلاں بندے میں رہ جائے اور آپ سے پوچھا جائے جناب آپ نے اس کو دیکھا ہے، جناب آپ نے اس کو دیکھا ہے، وہ کہے گا جی میں نے ضرور دیکھا ہے، ہمارے درمیان فاصلہ ہی کیا رہ گیا تھا، صرف ایک کمان یا دو کمان، 1 فٹ یا 2 فٹ، اتنا ہی تو فاصلہ رہا، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں۔ جب اتنا فاصلہ ہو میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی محبوب کے سامنے ہے اور اتنا فاصلہ ہے 1 فٹ کا یا 2 فٹ کا، آپ کی نظر 1 قلہ یا 2 قلہ تک اس کی مسافت ہے، اتنی دور سے آپ دیکھ سکتے ہو۔ محبوب کی نظر کی مسافت یہ ہے، محبوب 1 میل کی دوری سے ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، 1 میل کی دوری سے ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ دشمنوں پر رعب پڑتا، ابھی 1 میل آپ دشمنوں سے دور ہیں، آپ کا رعب کا عالم یہ ہے 1 میل کی مسافت سے ہی کافروں پر آپ کا رعب مسلط ہو جاتا۔ 1 میل کی مسافت تک آپ کی نظر کی مسافت ہے، 1 کمان یا 2 کمان، 1 فٹ یا 2 فٹ فاصلہ رہ گیا، کیسے ہو سکتا ہے محبوب نے اپنے اللہ کی زیارت نہ کی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا دیدار کروایا ہے اور محبوب نے اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دلائل دونوں کے پاس ہے۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ بھی قرآن پاک کی روشنی میں ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ ہمارا عقیدہ کیا بولو بھائی؟ محبوب نے اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اس کے دلائل، اس کے ثبوت الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 27 رجب کو معراج کیا، 27 رجب کو معراج کیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج جو کیا ہے نا اپنے جسم سمیت کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی معراج تو ہم مانتے ہیں لیکن بیداری کے عالم میں نہیں مانتے، نیند کی حالت میں مانتے ہیں کہ جی نیند کی حالت میں تو معراج کوئی کمال نہیں ہے، ہر بندہ نیند میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے پاکستان میں سعودیہ کی سیر کر رہا ہے نیند میں، امریکہ پہنچا ہوا، کینیڈا پہنچا ہوا، آسٹریلیا پہنچا ہوا ہے، کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو نیند کی حالت میں معراج یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال کیا ہے؟ بیداری کے عالم میں۔ اور محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں معراج کیا اپنے جسم سمیت۔ جس طرح میں نے کہا اعتراض کرتے جی اتنی بلندی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، جب سائنسدان پوری دنیا اس پر گواہ ہے کہ جی سائنسدان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چاند تک پہنچ گیا، ہاں جی
اس نے بھی کہہ دیا ہاں جی پہنچا ہے، اس نے بھی کہہ دیا پہنچ گیا، سب کے سب ہی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سائنسدان کہاں پہنچ گیا؟ چاند پر پہنچ گیا۔ محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے کہ محبوب نے 7 آسمانوں کی سیر کی، بس منہ پر تالا لگا ہے، دل نہیں مانتا اس بات کو۔ کیوں نہیں مانتا؟ جس کے لیے اللہ پاک نے پوری کائنات کو بنایا، جس کے لیے اللہ پاک نے یہ خوبصورتیاں دی، جس کے صدقہ سے مردوں کو عزت ملی، عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس کے صدقہ سے اللہ پاک نے جنت بنائی، جنت کے فیصلے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہماری شفاعتیں ہوں گی، بخششیں ہوں گی، اس کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، بیداری کی حالت میں کیا۔ آپ مکہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی کیا عالیشان منظر ہے۔ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء وہاں جمع ہیں۔ ہاں جی، کتنی خوبصورت صفیں ہیں، کتنے خوبصورت مقتدی ہیں، کتنے خوبصورت مقتدی ہیں۔ اللہ پاک نے وہ مقام دیا، آپ نے ان کی امامت کر دی۔ انشاءاللہ العزیز واقعہ جو واقعہ ہے اگلے جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی سچی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی غلامی میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔